बड़ी मुहब्बत नाल जियां नूं आखनी आ अदील बरकी नूं। अज असीं एक निक्की जी शाम सजाई है अदील बरकी दे एजाज़ विच और विजदान उस च कोशिश करने आ कि असीं अपने दोस्तां नाल रल के बवीए और उन्हां दे फन दे बारे च गल करिए, उन्हां दी ज़ात दे बारे च गल करिए, हसीए खेड़िए। निक्की जी जिंदगी है और कुछ यादां चंगियां कट्ठियां करिए, उन्हां नूं याद करके थोड़ा जिहा खुश हो लईए। ते अदील बरकी बहुत ही सोहना फनकार है। एक मैं हमेशा अदील बरकी के बारे च गल करनी आ कि अदील बरकी एक पैकेज है, एक शायर है, बहुत अच्छा गुलकार है, बहुत अच्छा इंसान है और महफल नूं सजाना, महफल नूं खुशगवार बनाना अदील बरकी नूं बड़ा सोहना आंदा है। दोस्तां दा दोस्त है ते जदों भी असीं दरखास्त करने आ किधरे ते अदील उत्थे जरूर पहुंचदा है और अपनी खूबसूरत शख्सियत नाल रौनक लांदा है। फिर सोहने कपड़े पांदा है, मैचिंग कपड़े पांदा है, वो भी सानूं बड़े चंगे लगदे ने और असीं खुश होने आ इहनूं सोहना देख के। ते बहुत सोहने दोस्त आए ने। मेरे सज्जे पासे नैयर इकबाल साहब बैठे ने, बहुत अच्छे शायर ने और सिविल सर्विस च बहुत अच्छे काम किए और एक बहुत ही ऐसा अफसर के जिहदे बारे च कहा जा सकता है कि एक उन्होंने जितनी भी जिंदगी गुजारी, जितना भी काम किया है, माण है सानू इन्हां ते कि साडा एक शायर भरा जिहड़ा है उन्होंने बड़ियां 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 पोस्टां ते काम किया है, कमिश्नर रहे ने, होर बड़े 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 इदारियां च रहे ने, लेकिन बड़े चज नाल काम किया है। और मैं समझदी हां जेह्ड़े भी तखलीककार अफसर होंदे ने उन्हां दे अंदर इंसानी हमदर्दी और बहुत चंगियां आदतां होंदियां ने और एक बड़े अच्छे इंसान बन के वो अपने काम करते हैं। मोहसिन जाफर साहब बैठे ने, माशाल्लाह पीटीवी का नाम लीए तो एक बड़ा वड्डा नाम है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम इन्होंने कीते ने पीटीवी ते और रौनक लाई रखते हैं और ऐसे प्रोग्राम कि जेह्ड़े शायद यही कर सकते सी म्यूजिक के हवाले नाल। खसूसन नीलम अहमद बशीर साड़ी नसर च बहुत वड्डा नाम है माशाल्लाह, नावल निगार, अफसाना निगार, शायरा और गुफ्तगू दी माहिर, एक खुशगवार हस्ती। सोफिया बेदार साहिबा बैठियां ने, अफसाना निगार और शायरा, कालम निगार, बहुत अच्छी कंपेयर और एक भरपूर शख्सियत हारफान मौला और एक बेहतरीन अफसर रही ने और बड़े प्रोग्राम इन्होंने जदों एहदे च सन पंजाब आर्ट्स कौंसल च ते जितने मेरे हाले प्रोग्राम किए ने उस तो बाद असा नहीं तकिया कि इत्थे इफ्तिखार आरफ साहब भी कदे आए ने या बड़े बड़े लोगों को असी तकिया इन्होंने बुलाया और फैसलाबाद भी जितना चिर रही ने तो अदबी हवाले नाल बहुत बड़े प्रोग्राम इन्होंने किए ने। फिर मेरी सहेली कुरतुलैन एनी बैठी है, बहुत ही सोहनी अफसर है, बहुत अच्छी अदीब है और एक बहुत अच्छी इंसान है। तो मैनू बड़ी मुहब्बत है एनी नाल और अल्लाह इन्हूं सलामत रखे। डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब साढ़े सूफी दोस्त ने और इन्हां नाल हमेशा गुफ्तगू करके मज़ा आता है, अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी गहराई होंदी इन्हां दी गुफ्तगू च। बहुत सोहने शायर ने, कालिम निगार ने, इंटलैक्चुअल ने। सलमा अवान साहिबा बैठियां ने इस वेले जिहड़ा साडा सारा मंजरनामा है अदब दा ਉਹਦੇ ਚ सीनियर तरीन अदीबा ने, लेकिन बड़ियां डाउन टू अर्थ ने। बहुत असी जो तालिब इलम सां ते इन्हां नूं पढ़ना असी शुरू किया और बहुत सारे तो असी इन्हां दे जिहड़े सफ़रनामे पढ़ के ते उन्हां चीज़ां दे बारे च आगाही हासिल की। फिर जाके उन्होंने देखा तो वो ज़्यादा चंगे लगे। बहुत सारे सफ़रनामे लिखे और मैं समझनी आं किसी भी साढ़े मुल्क च औरतां दे हवाले नाल अगर किसी ने इतना काम किया सफ़रनामियां विच ते वो सिर्फ इक्को ही सलमा अवान ने। तो कहानी भी लिखदियां ने और इन्हां दे हमेशा कोई ना कोई चीज़ सामने आती रहती है। फ्रिया कमाल बहुत ही प्यारी दोस्त और मेरी बड़ी मुहब्बत है इन्हां दे नाल क्योंकि खुर्शीद कमाल साहब नाल एक बड़ी मेरी रूहानी गहरी वाबस्तगी सी। इन्हां दे घर भी मेरा आना जाना है तो बिल्कुल अपने बाप के रंग विच रंगी हुई और उन्हां दे सारे मिशन नूं लैके अगे टुर रही है। लेकिन एक अदबी रंग इहदे विच बड़ा है तो मैं तुहानूं सब नूं बड़ा जिया नूं आखनी आ, बड़ी मुहब्बत और बड़ी रौनक लगी तुहानूं देख के, खुशी हुई है। तो मैं चाहनी है कि असी अदील बारे दो मिनट अगर गल करिए। सब तो पहला मोहसिन जाफर साहब नूं मैं दरखास्त करनी है कि अदील बरकी बारे तुहाडी की राय है, इन्हां दी गायकी, इन्हां दी शख्सियत और इन्हां दी मैचिंग। इस वेले देखो जुत्तियां तक इन्हां ने मैचिंग पाईयां होईयां। थैंक यू डॉक्टर साहब तुसीं बुलाया ते अदील साहब नाल बहुत पुरानी दोस्ती है तो रूटीन की गल्लां ना मूँह ते तारीफ सारी गल है मैं नहीं करांगा। मैं एक वाकया सुनाना बड़े मज़े का, वो बल्कि ज़्यादा इंटरस्टिंग भी है। 1998 की गल है या 97 या 98 की गल है। मैं इंडिया गया इबरार उल हक दे नाल, नहीं रफाकत, हाँ इबरार दे नाल गया तो रफाकत भी साढ़े नाल ही सी, रफाकत अली खान। तो अदील साहब का भी उत्थे कॉन्सर्ट सी
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਬੜਾ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪੈਲੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਿਨ ਆਪ ਡਰਿੰਕ ਕਰਤੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ नहीं करता था मैंने सोचा कि कहेगा कि पिंडू जी ड्रिंक नहीं करता मैं कहा हाँ मैं करता हूँ बिल्कुल तो अच्छा यार मैं तो नहीं करता तो मुझे ना कोई 2 बोतलें दे गया है तो वो विस्की की तो मैं तुम्हें दे दूंगा ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਖੈਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਜਿੰਨਾ ਖਣਕਤੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟਰ ਬੜੇ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸਨ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਸ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਨਾ मैं कोशिश की थी कि मैं किथे रख के भूल जावा पर सर आपका बैग ਅੱਗੇ ਫਲਾਈਟ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਤੇ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਨਵੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ देखा है बोतलें है ये क्या है मैं कहा जी वो मैं जंग का रिपोर्टर हूँ तो मैं यहाँ पे आया हुआ था किसने दे दी उन्होंने जंग उस जमाने बहुत साफियां की बड़ी इज्जत सी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई गल नहीं हुण मैनू मसला कि लाहौर एयरपोर्ट ते की होएगा ते मैं सारी वो जिहड़ी ना दुआवां कर रहे हैं कि यार वो कोई अल्लाह करे की नहीं वाकिफ ते वो सारे होंदे सन पर फिर भी ना कि मैं लेके जा रहा हूं एयरपोर्ट के बदले तो उन्होंने भी अपना है कि जी है कि ये आपको पता है लीगल है मैंने कहा हाँ यार मैं क्या करूं किसने दे दी मैं वो जंग का रिपोर्टर हूँ कल्चर रिपोर्टर एक अपना ऑफिस के काम से गया हुआ था उन्होंने कहा चलो कोई गल नहीं ले जाओ हूँ जनाब मैं बोतल लेके घर आ गया अपना तो फिर फ्रिज रखती मैं घर आके की दसिया एक ए पॉइंट रह नहीं नहीं घर आके तो खैर की वो दसना हो तो खैर अच्छा वो फ्रिज रख वो अगे जरा ना ईद दे दिन सन कोई बड़ा ठंड माहौल ना ईद दे दिन ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਸਰ ਔਰ ਮੀਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨਜਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸਨ 2 ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਚਕਰਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੰਜਾਮ ਬਖੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵਾਕਈ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਲਾਕ ਯੂ ਬਲਾਕ ਉਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹਸਾਸ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ वो बड़े नाराज मेरे को ना कि आपने मुझे बुलाया नहीं 2 साल से तो मैंने कहा आप ही अपने घर में खाना वाना करते आपने कभी नहीं मुझे बुलाया अब मुझे नहीं याद रहा या कोई आपकी ज़रूरत नहीं रही या कोई मजबूरी थी कोई इंटेंशनली कुछ भी नहीं होता बड़े एवरीथिंग कोई ना कोई वजह होती है तो बात औकात ना वो आर्टिस्ट समझता है कि सानू इग्नोर करे बिल्कुल इग्नोर नहीं होता जो भी किसी ज़रूरत होती है उन्होंने लाजमी अच्छा असी भी इंसान हाँ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਾ ਸਰਵਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈਏ ਅਦੀਲ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਸੀਅਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਇਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਘਨਘਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਹੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਫਨਕਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਖਰੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਗੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਾ ਸਦਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਗਣ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਗਰਾ 'ਚ ਤੇ ਅਦੀਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਦਰਾਜ਼ ਕੱਦ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਾਜ਼ ਕੱਦ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹੁਣੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਨੇ ਤੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਇਹ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਸ਼ੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਦੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਾਸ ਗੌਸਿਪ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਅਦੀਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਿ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਤਿਸ਼ ਯਾਰ ਲਾਂਦਾ ਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵੇ ਰਾਂਝਿਆ ਵਾਹ ਮੈਂ ਲਾ ਥਕੀ ਤੇਡੀ ਮੈਂਡਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦੀ ਔਰ ਅਦੀਲ ਬਰਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹਨ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਕਿ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਸੀ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਬੀ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਦੀਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਨੀਲਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਲਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇੜੇ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਨੀ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਰਾਈਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਅਦੀਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੀਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋਬਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਗਰਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਿਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੋ। ਔਰ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਏ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਮੈਂ ਦੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ, ਅਦੀਲ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੂਲਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੂਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਜਈਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਹ ਖਲੂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਨया ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਥਿੰਗ। ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਾਪ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਿਲਨੇ ਆ, ਟੁਰਨੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ
ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ ਦੈਟ ਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 뮤직 ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਟੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 뮤직 ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 뮤직 ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 뮤직 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ 뮤직 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੱਗਦਾ 뮤직। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਤੇ 뮤직 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾ करे दुनिया तरक्की आवे बाबूआ। बस मेरे ख्याल ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਐ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੁੜਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ बहुत खुशी है। और अदिल एदी खूबी है कि अपनी गुना गो मसरूफियात जो भी टाइम कट लेंदा है नहीं कि भाई मेरा तो फलाना है गाना है। लोग भी फिर बहाने भी करते हैं ना, ते या ते इनको और जगह नहीं जान दी ऐसी गल नहीं। एक्चुअली नहीं तो बात हो मेरी जाए मसरूफियत दा अवलीन हिस्सा मेरे फ्रेंड सर्कल दे लोग होंदे ने। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मेरे बारे में बहुत अच्छे कलमात। अच्छा, एक तो बहुत अच्छा लगा है कि डॉक्टर साहब ने सानू अज इत्थे बुलाया। वैसे डॉक्टर साहब ने कैसी भी इतवार वाले दिन आना, तो अज मैं रस्ता देखने आया सा कि मैं पहले घर जाके रस्ता देखा तो इतवार वाले दिन फिर अगले कल फिर आ जाऊँगा। कल को उन्होंने मजीद महफल रखी सी, तो मेरी खुशकिस्मती और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती बल्कि कहने के बहुत औकात दोस्त अताए रबी होंगे ने। और असी यह समझते हाँ, असी नहीं बल्कि सारे यह समझना चाहिए कि जिथे अदील बरकी जैसे खुदा परस्त अदील बरकी जैसी हस्तियाँ कि जिन्होंने असी समझते हैं कि जिन्हों ते बहुत सारी अल्लाह ताले की अता है, जिन्हों के बेशुमार गुण ने। जिमें सुगरा सदफ साहब कहते हैं कि एक पैकेज ने, एक इंसान का मुकम्मल इंसान होना बहुत वड्डी गल है। और इंसान तो असी तो यह समझते हैं कि ही इज़ मोर दैन अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ मोर दैन अ सिंगर, ही इज़ मोर दैन अ पोएट। और एक चीज़ा इस तो ज़्यादा एक इंसान जड़ा देखो, एक बड़े इन्होंने मैं बहुत दफ़ा सुने, मेरा पहला तारफ कराया सी, मैंने याद है शकील बुखारी ने। शकील बुखारी बहुत अच्छे कंपेयर सी, और तो बाहर चले गए ने बड़ी मुद्दत, तो 15 साल हो गए, 16 साल बल्कि। उन्होंने तारफ कराया सी, और तुहानू छत भी याद होएगी उस प्लाजे दी जे उत्ते सारे और रियासती पिलर बैठे ने और गा रहे ने और हुकूमत नच रही ने इन्हों की गुफ्तगू के उत्ते, तो एक सहरतारी कर देंगे ने। वरना कोई 4 स्टार जरनैल होवे और वो नच रहा होवे, कोई हुक्मरान होवे और वो नच रहा होवे, तो असी ये समझने कि जिन्होंने नचना नहीं आता वो मुनाफक आदमी है। और मुनाफकत नूं अंदरों कोई चीज़ बाहर कढ़दी है तो मौसीकी है, और वो आवाज़ है जी मौसीकी दे लय नाल चलदी और दिखाई नहीं देंदी। न मौसीकी वो मैं आस लय का परिंदा उड़ूं दिखाई न दूँ, ये वो लय दे परिंदे ने कि जिन्हां दे अंदरों निकलिया अदील बरकी लोकां नूं नज़र नहीं आंदा, लेकिन लोगों की कन्ना रस खोलता है, लोगों की रूहां दे विच हलूल कर जाता है। इन्हों मैं बहुत दफ़ा सुनिया, खास तौर पर सूफी कलाम। फिर इन्हों के नाल जो तारफ होया तो फिर शफकत शाह साहब ने इन्होंने बड़े प्रोग्राम कराए, उसी बैठे हैं। इन्हें 1-2 दफ़ा मेहरबानी की, साढ़े को कास्मो क्लब भी तशरीफ लिया। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि तुहानू मैं उत्थे बुलावां। अच्छा, डरदा इस गल्लों कि भी कितने को आने का मुआवजा ही ना मंगना। असीं गरीब जे लोग, फकीर किस्म के लोग, असीं जिन्हां बंदे नूं अज तक बुलाया वो अताए रब्बी के हवाले नाल आए ने कि मुफ्त आए और असी साजिंदे खड़े किए और उन्होंने सानू अपनी आवाज़ का सहर जगाया और चले गए। तो डरते सन भी अगर एड्डी बड़े बंदे नूं बुला लिया तो साडियां ते जेबां ही नहीं अफोर्ड कर सकदियां कि जिन्ना इन्हां दे मुआवजे ने। लेकिन अगर
ਕਿਸੇ ਐਸ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਖौफ ਸੀ तो फिर ਇਹ ਡਰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ दिलों ये खौफ नहीं क्योंकि एक बार मैंने इन्हें कहा था फ्री आने में मुझे डर लगता है तमाम उम्र ये सोए ने तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ तो उन्हें शाम मनाने लिए भी कुछ तो ऐसा नजर करना नहीं ऐसा नहीं कि शाम गुजारी जा सकती है मेरे साथ तो उम्र गुजारी जा सकती है लेकिन इंशाल्लाह आप जब भी बुलाएंगे मैं सर आंखों पे चल के आऊँगा आपका बहुत शुक्रिया आप अपनों की इस महफिल में इतनी अपनायत से आए और आपने जिस तरह से गुफ्तगू फरमाई और जिस तरह से आपने अल्फाज़बंदी की जी अगर मुहब्बत का कोई सच कह रहे हो सुगरा सदफ साहबा अगर मुहब्बत का कोई मुजस्मा बनाया जाए तो तुसी वो लोग हो कि जिन्हें दे तस्वीरें रख देती जानते हो कहा जा सकता है मुहब्बत मुजस्म शक्ल इस तरह होती है अच्छा अल्लाह ताला ने अगर थोड़े अंदर चीज़ भर दी थोड़ी फ्रीकुएंसी है मैं अपनी जिंदगी च अजे तक कोई बंदा नहीं सुना जिन्हें सुगरा सदफ साहबा का गिला किया हो जिन्हें थोड़ा कभी गिला किया हो सिवाय उन्होंने जे शैतान ने तो शैतान तो रब दा भी गिला करदा है ਮੈਂ ना ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਪਰਖ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਟ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ या अल्लाह ताला ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਟੀ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਬਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਾਸਤਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਵਾਸਤਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਜਮੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਸੁਣਵੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਤਾ ਰੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ खूबसूरती जिस्मानी खूबसूरती भी दी है शक्ल सूरत भी दी है खुश लिबास भी किया है रिज्क भी दिता है ये सारियां बरकत इल्म भी दिता है और इल्म भी दे दे अल्लाह ताला शायरी ते एक इल्हाम देखो ना जी असी जदों पढ़दे हैं सूरह शम्स जिहदे 13 वारी रब ने कसम खा दी वाहिद सूरत है और 13 वारी कसम खा के कि मैं हर इंसान नूं इल्हाम करता है मुसलमान नूं नहीं हर इंसान नूं ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਲਹਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਤਾਉ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਯਕੀਨਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲੋ ਯਾਰੋ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ जिस दिन फेर मिलांगे उस दिन ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜੋ ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ओके ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾ ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੇ ਜੁਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੇ ਤੰਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੇ। ਸੋ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 1 2 3 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਰੋਲੈਕਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲ ਔਰ ਰੋਲੈਕਸ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਦੀਲ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਸਟਾ ਵਿਲੇਜ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਦੀਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਦੀਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਔਰ ਬੇਲੌਸ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਬੇਲੌਸ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਤੱਯਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬੇਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਨਿਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਸਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁਸਣ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਕਤ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੇ ਮਗਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਲੇਕਿਨ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲੀਆ ਤੇ ਕੀਮਾ ਖਵਾਇਆ, ਨਿਹਾਇਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਸਾ ਸਦਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸੰਗਾਰ ਜਾਂ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ 200 ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਲਮਾ ਆਪਾ ਲਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ।